ایران کا تنازعہ ایک نئی سرد جنگ جیسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث توانائی کی قیمتوں میں کئی ماہ تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ کسی بھی وقت کھلی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک مشیر سے کہا کہ ایران کے رہنما صرف بموں کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت تک ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے جب تک ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات پر مبنی معاہدہ نہیں کرتا۔ پینٹاگون شاید ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتا رہا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کوشش کرتے ہیں کہ صدر کو وہی بتایا جائے جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران کا تنازعہ ایک نئی سرد جنگ جیسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں مالی پابندیاں، ملٹری انٹرونشن اور مذاکرات کی باتیں شامل ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق یہ کشیدہ تعطل فوری طور پر ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جس کے باعث توانائی کی قیمتوں میں کئی ماہ تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ کسی بھی وقت کھلی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ متعدد امریکی حکام کا ماننا ہے کہ امریکہ ایک ایسے تنازع میں پھنس سکتا ہے جس میں نہ جنگ ہو اور نہ کوئی معاہدہ۔ اس صورتحال میں امریکہ کو اپنے فوجی دستے مزید کئی ماہ تک خطے میں رکھنا ہوں گے۔ ابنائے ہرمز بند رہے گی، امریکی ناکہ بندی برقرار رہے گی، اور دونوں فریق ایک دوسرے کے پہلے قدم یا حملے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں اب 6 ماہ باقی ہیں، اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کا یہ ماننا ہے کہ جمود کا شکار تنازع ٹرمپ کے لیے سیاسی اور معاشی طور پر بدترین صورتحال پیدا کرے گا۔ ٹرمپ کے مشیروں کے مطابق صدر اس وقت نئے فوجی حملے کرنے یا یہ دیکھنے کے درمیان تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مالی پابندیاں ایران کو جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات پر آمادہ کرتی ہیں یا نہیں۔ ایکزوسیس مزید لکھتا ہے کہ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک مشیر سے کہا کہ ایران کے رہنما صرف بموں کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کے کچھ سینئر مشیر چاہتے ہیں کہ دوبارہ بمباری کا فیصلہ کرنے سے قبل فی الحال آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی برقرار رکھی جائے اور ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے پیر کو اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران کی پیشکش پر بات کی، جس میں ایران کی اس تجویز پر غور کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں پر ناکہ بندی ختم کرے۔ ایک امریکی عہدیدار اور 2 دیگر ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، جبکہ ایک ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ اس پیشکش کو قبول کرنے کے حق میں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس سے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات مؤخر ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت تک ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے جب تک ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات پر مبنی معاہدہ نہیں کرتا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام اور اتحادیوں کا خیال ہے کہ پابندیاں ایران کے لیے تیل ذخیرہ کرنا ناممکن بنا سکتی ہیں، جس سے اسے اپنے کنویں بند کرنے پڑ سکتے ہیں اور معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ایران کو کسی قسم کی رعایت دینے پر مجبور نہیں کرے گی۔ دوسری جانب امریکی جریدے دا اٹلانٹک کے مطابق پینٹاگون شاید ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتا رہا۔ دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران جنگ کے حوالے سے پینٹاگون کی بریفنگز کی درستگی پر 12 بند کمرے کے اجلاسوں میں سوالات اٹھائے اور صدر ٹرمپ کے سامنے امریکی میزائل کے ذخائر میں کمی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جے ڈی وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں اس بات پر سوال اٹھایا کہ پینٹاگون جنگ کے بارے میں جو معلومات فراہم کر رہا ہے وہ کتنی درست ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر بعض میزائل سسٹمز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے براہ راست بات کی اور کہا کہ امریکی میزائل ذخیرہ میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ دا اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنی فضائیہ کا 2/3 حصہ میزائل لانچ کرنے کی بڑی صلاحیت اور زیادہ تر چھوٹی تیز رفتار کشتیاں موجود ہیں جو بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہیں اور آبنائے ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد ایران کے تقریباً 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں اور روزانہ مزید ایکٹیو کیے جا رہے ہیں۔ امریکی جریدے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی بریفنگ کا انداز صدر ٹرمپ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹرمپ سے کیسے بات کرنی ہے اور وہ کیسے سوچتے ہیں۔ ان کی صبح 8 بجے کی بریفنگز کا وقت بھی ٹرمپ کے ٹی وی دیکھنے کے اوقات سے ملتا ہے۔ ہیگزٹ کوشش کرتے ہیں کہ صدر کو وہی بتایا جائے جو وہ سننا چاہتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اگرچہ ایران کے خلاف امریکی جارحانہ جنگ پر ہونے والی زیادہ تر بحث ریجنل پرسپیکٹو تک محدود رہی ہے، جس میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ امریکہ ایران سے اسرائیل کے بہاف پر جنگ لڑ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس جنگ کے پس پشت کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ اور اہم عالمی عوامل کار فرما ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی دور رس عالمی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آج کی ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں بالکل ایک نئے پرسپیکٹو میں بات کرنے لگا ہوں جو ایران جنگ سے متعلق ایک نیا پہلو ہے۔ اس پہلو پر میں نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بڑی سرسری سی نظر تو ڈالی، لیکن آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کر رہا ہوں۔ ایران کے خلاف جنگ دراصل امریکہ کے ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ اور وہاں پیدا اور برآمد ہونے والے تیل و گیس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ کنٹرول اس لیے نہیں کہ امریکہ خود اس توانائی کو استعمال کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ توانائی کی پیداوار اور برآمدات پر اپنی اجارہ داری قائم اور مضبوط کر سکے، چاہے وہ امریکہ کے اندر کی پیداوار ہو یا ان ممالک اور خطوں کی جن پر امریکہ اپنا اثر و نفوذ قائم کر رہا ہے۔ اس میں حالیہ مثال وینزویلا کی بھی شامل ہے۔ 2026 کے آغاز میں وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی، وینزویلا کے صدر کے اغوا اور باقی حکومتی لیڈرشپ کو یرغمال بنانے کے بعد تقریباً فوری طور پر وینزویلا کی چین کو تیل برآمدات متاثر ہوئیں، جبکہ وینزویلا کی تیل دولت کا بڑا حصہ امریکی کمپنیوں کے مفاد میں منتقل ہونے لگا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک اور جارحانہ جنگ امریکہ روس کے خلاف یوکرین کے ذریعے بھی لڑ رہا ہے، جو اب تیزی سے روس کی توانائی پیداوار، ذخیرہ گاہوں اور برآمدی ڈھانچے پر براہ راست حملوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ حملے ڈرونز کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، جنہیں بظاہر یوکرین سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان کارروائیوں کی نگرانی دراصل امریکی CIA اور امریکی فوج کر رہی ہے۔ اسی طرح امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کو تقسیم کار کے تحت اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ وہ روسی توانائی لے جانے والے بحری جہازوں کی نگرانی، روک تھام اور ضبطی میں اضافہ کریں، جبکہ امریکہ خود سمندری ڈرونز کے ذریعے ان جہازوں پر حملوں کی کیمپین چلا رہا ہے۔ ایک بار پھر نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان نام نہاد یوکرینی کارروائیوں کو امریکی CIA اور فوج نے نمایاں طور پر تقویت دی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ایک واضح عالمی پیٹرن سامنے آتا ہے۔ امریکہ دانستہ طور پر ایشیا اور خاص طور پر چین کو توانائی کی برآمدات میں خلل ڈالنے، انہیں تباہ کرنے یا مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ امریکہ ایران کی حکومت کو جلد گرانے کے ذریعے خطے پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کرتا اور روس چین کو زیادہ تنہا کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کا ایک وسیع تر اور زیادہ عالمی ہدف یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ نہ صرف ایران سے ایشیا اور خصوصاً چین کو توانائی کی فراہمی روکی جائے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ سے ایشیا اور چین جانے والی توانائی کی سپلائی محدود کر دی جائے۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ایران نے جواباً خلیج فارس میں امریکہ کے اتحادی عرب ممالک کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو نشانہ بنایا۔ اس تشدد کے نتیجے میں پورے خطے میں توانائی کی پیداوار کم ہوئی، جس کے باعث مشرق وسطیٰ سے چین کو تیل اور گیس کی برآمدات جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہو گئیں۔ رائٹرز کے مطابق فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے سے لے کر حالیہ جنگ بندی تک چین کی کل توانائی درآمدات میں مشرق وسطیٰ کا حصہ
तकरीबन 52% से कम होकर 30% के करीब रह गया है। मार्च 2026 में पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरा एशिया अपनी तवानाई की 70 से 90% से जायद दरामदाद के लिए मशरिक़ वुस्ता पर इन्हिसार करता है। खुसूसन इसमें अमेरिका के इत्तेहादी जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और ताइवान शामिल हैं। जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन जंग, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस की तबाही और रूसी तवानाई पर पाबंदियों के जरिए यूरोप को अमरीकी तवानाई पर इन्हिसार की तरफ धकेला, इसी तरह अब अमेरिका चीन और बाकी एशिया के खिलाफ भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रहा है। मकसद ये है कि मशरिक़ वुस्ता की तवानाई तक इनकी रसाई को दानिस्ता तौर पर महदूद किया जाए। ईरान जंग के बाद आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाली बहरी आमदोरफ्त सख्त निगरानी का शिकार हो गई हैं, जबकि अमेरिका ने खास तौर पर ईरान से चीन जाने वाले तवानाई बरदार जहाज़ों पर नाकाबंदी मुसल्लत कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अगरचे अमेरिका का ईरान की समंदरी नकलो हरकत पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसकी नाकाबंदी ने ईरान से रवाना होने वाली कम अज़ कम निस्फ बहरी तरसील को रोक या वापस मोड़ दिया, जिनमें ज़्यादातर जहाज़ चीन जा रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि चीन को खित्ते से तवानाई की मजमूई फरहमी मज़ीद कम हो गई और अमेरिका के पास अब भी कई दीगर ज़राए मौजूद हैं जिनसे वो एशिया ख़ुसूसन चीन को मज़ीद कंटेन कर सकता है। इनमें एक रास्ता ईरान के खिलाफ दोबारा अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई का ख़तरा है, जिससे ईरानी तवानाई तनसीबात को मज़ीद तबाह किया जा सकता है और ईरान जवाबी तौर पर खलीजी रियासतों की तवानाई तनसीबात को दोबारा निशाना बना सकता है। ईरान जंग के उभरते हुए रिजल्ट्स और इसके इलाकाई असरात नॉर्ड स्ट्रीम की तबाही और रूसी तवानाई के यूरोप तक बहाव को महदूद करने की अमरीकी स्ट्रेटजी से मिलते जुलते, जहां आखिरकार यूरोप के लिए अमरीकी तवानाई ही वाहिद ऑल्टरनेट के तौर पर बची है। एक ऐसा मुतबादिल जो तभी मुआशी तौर पर काबिल अमल बना जब अमेरिका ने सस्ते और काबिल एतमाद दूसरे ज़राए ख़त्म कर दिए। चूँकि अमरीकी जंग 2024 के अवाखिर से मुसलसल जारी है और इसके दरमियान सिर्फ मुख्तसर वक्फे आए हैं, इसलिए चीन और बाकी एशिया के लिए मशरिक़ वुस्ता से सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई के हसूल के इम्कानात मुसलसल कम होते जा रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका पहले ही अपनी वसी तवानाई बरामदी सनद को एशिया की तरफ बढ़ा रहा है। अमरीकी तवानाई कंपनी जिलन फॉन और इसके सीईओ ब्रेंडन डेवल ने बारहा कहा कि अलास्का में ज़ेरे तामीर इनका नया LNG मंसूबा एशिया को महफूज और गैर मुतनाज़े बहरी रास्तों के ज़रिए तवानाई फराहम कर सकता है। अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि इन्हीं बहरी रास्तों को गैर महफूज और मुतनाज़े बनाने वाला खुद अमेरिका है और यही सूरत हाल अलास्का LNG मंसूबे और मजमूई अमरीकी तवानाई बरामदात को मुआशी तौर पर फ़ायदेमंद बना रही हैं। जिलन फॉरन ने LNG बरामद और दरामद का तजर्बा कोलंबिया में ऐसे मंसूबे से हासिल किया जो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अमेरिका ने हमसाए वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाईं और वो पाइपलाइंस बंद हो गईं जो कोलंबिया को गैस फराहम कर सकती थी। इन्हीं पाबंदियों के बाइस टेक्सास से कोलंबिया LNG बरामद करना मुआशी तौर पर काबिल अमल बना। इसी तरह एशिया को अमरीकी LNG बरामदात भी सिर्फ इसी वक्त फ़ायदेमंद बनती है जब आलमी समंदरी रास्ते तनाज़ात और जंगों से गैर महफूज बना दिए जाएं। जैसे यूरोप को अमरीकी LNG बरामद करना तभी मुमकिन हुआ जब नॉर्ड स्ट्रीम तबाह हुई और रूसी तवानाई पर पाबंदियां लगी। तवक्को है कि 2030 की दहाई के आगाज़ तक अमेरिका अपनी LNG बरामदी सलाहियत दुगनी कर देगा, जिससे वो जापान, जनूबी कोरिया और ताइवान जैसे एशियाई इत्तेहादियों की तलब पूरी कर सकेगा। लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब सस्ते और ज़्यादा काबिल एतमाद मुतबादिल मार्केट से बाहर रहें। इसका मतलब ये है कि अगरचे अमेरिका बज़ाहिर वक्त से पहले तैयारी कर रहा है, मगर वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि जब तलब
पूरी तरह पैदा हो तो फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को हो। जिस तरह यूरोप को सस्ती रूसी तवानाई से महरूम करके अमेरिका पर डिपेंडेंट बनाया गया, इसी तरह अगर एशियाई ममालिक भी मुकम्मल तौर पर अमरीकी तवानाई पर इन्हिसार करने लगे तो वो मज़ीद अमरीकी जोग्राफियाई और सियासी मकासद का हिस्सा बन जाएंगे। और जैसे यूरोप को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वैसे ही एशिया को भी अमरीकी मफादात की खिदमत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी कीमत ना सिर्फ खित्ते के ममालिक बल्कि पूरे एशिया के अमन, इस्तेहकाम और ख़ास तौर पर चीन के मुसलसल अरूज को चुकाना पड़ सकती है। 1945 में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम के बाद से मगरबी ताकतें आलमी निज़ाम को ऐसे पेश करती रही हैं जैसे वो आफाकी असूलों के तहत चल रहा हो। तहम अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर नेटो तक कानूनी असूलों जैसे खुद मुख्तारी, ताकत के अदम इस्तेमाल, रियासतों की बराबरी और हक़ खुद इरादियत का इम्तियाजी और इंतखाबी इतलाक़ ये तासुर देता है कि आलमी सिस्टम मगरिब के ज़रिए और मगरिब के मफाद में तश्कील दिया गया है, जिसके नतीजे में हकीकी और मौसर खुद मुख्तार बराबरी मुतासिर होती है। उसूलों के इस गैर मुतवाज़न इतलाक़ से एक ऐसी ताकत की सियासत नुमाया होती है जो कानूनी वादों को बिगाड़ कर उन्हें स्ट्रेटेजिक हथियारों में बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बैनुल अक़वामी कानूनी सिस्टम वाकई आफाकी होने का दावा कर सकता है जब वो खुद ताकत के अदम तवाज़ुन की अक्कासी करता हो? तारीख़ी तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन ऐसे कवायद के मजमूए के तौर पर उभरा था जिनका मकसद जबर और मनमानी ताकत का मुकाबला करना था। ताहम जब मगरबी दायरा असर से ताल्लुक़ रखने वाली कोई रियासत अपने अस्करी इक़दामात के लिए हक़ के दिफा या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे असूलों का सहारा लेती है तो कानूनी जवाज़ और स्ट्रेटेजिक मसलहत के दरमियान फ़र्क धुंधला जाता है। मिसाल के तौर पर 2011 में लीबिया में की जाने वाली मुदाखलत, जिसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इख्तियार दिया गया था, हुकूमत की तब्दीली की कार्रवाई में बदल गई और यूँ करारदाद 1973 की रूह से तजावुज़ किया गया। इसी तरह 2003 में अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इराक पर हमला, जो सलामती कौंसल के वाज़े मैंडेट के बगैर किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी की मिसाल है, जिसे पेशगी दिफा के वसी मफ़हूम के तहत जायज़ करार देने की कोशिश की गई। इसी नौयत की सरहद पार कार्रवाइयाँ जो गैर रियासती ग्रोहों के ख़िलाफ़ अक्सर बग़ैर किसी वाज़े बैनुल अक़वामी इजाज़त के की जाती हैं, इस हकीकत को ज़ाहिर करती हैं कि असूलों की तशरीह फ़रीक के पस मंज़र और ताकत के मुताबिक बदलती रहती हैं। इसके बरक्स 2014 में क्रीमिया का हक़ खुद इरादियत के रेफरेंडम के बाद रूस में दोबारा इंज़माम, जिसे यूरो मैदान बगावत और मगरबी हिमायत के तनाजुर से जोड़कर समझना होगा। ये रवैया बैनुल अक़वामी उसूल को एक मौसर और आफाकी कानूनी पाबंदी के बजाय महज एक स्ट्रेटेजिक हथियार में तब्दील कर देता है। ये सारा तनाजुर हमें बताता है कि ईरान जंग में जो सबसे ज़्यादा मुस्तक़बिल में नुकसान होगा वो खलीजी रियासतें हैं। अगरचे खलीजी रियासतों ने अभी जद्दा के अंदर एक मुश्तरका इजलास बुलाया है और इस इजलास में अपने मुस्तक़बिल के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत को मुश्तरका तौर पर जो है उसका अहद किया गया है। लेकिन इससे पहले ही ओपेक के अंदर से यूएई का निकल जाना ये मैसेज दे रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को मुस्तक़बिल का इदराक हो रहा है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो तेल की पैदावार हो रही है, इस तेल की पैदावार की तरसील को अमेरिका रोक कर अपने जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स हैं एलएनजी की सूरत में और पेट्रोल की सूरत में, वो दुनिया को बिलखसूस यूरोप और अब एशियाई ममालिक को बेचने के लिए बेताब नज़र आ रहा है। ईरान के अंदर से वो मकासद हासिल नहीं किए जा सके जो रजीम चेंज के तनाजुर में थे, जो ईरान को सरेंडर कराने के तनाजुर में थे, लेकिन एक मकसद अमेरिका ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। वो है इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई चेन को मुतासिर कर देना, बल्कि उसको तबाह कर देना, और इसका बेनिफिशरी अमेरिका खुद होगा और अमेरिका की ऑयल कंपनीज होंगी। मशरिक़ वुस्ता की ये 6 रियासतें अगर आज इसका इदराक कर लेती हैं तो इनका मुस्तक़बिल महफूज होगा।
वगरना इनका हाल भी वैसे ही होगा जैसे वेनेजुएला का हुआ, जैसे लीबिया का हुआ, जैसे मिस्र का हुआ, जैसे इराक का हुआ, कि वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज अमेरिका के कब्ज़े में हैं और उससे हासिल होने वाली सारी आमदन अमरीकी बैंकों को मुंतकिल होती है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।